آج ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ ایسی شخصیت میں ساتھ موجود ہیں جو کراچی کے سٹیک ہولڈرز میں سے رہے، جنہوں نے کراچی کے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے۔ سید حیدر عباس رضوی صاحب سینئر رہنما ایم کیو ایم، اور وہ جس طرح سے کراچی کے بارے میں بات کرتے ہیں، کراچی کے پرانے زخم بھی تازہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو گل پلازا کا واقعہ ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک اور پولیرٹی ہے جس کو اب ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ حیدر صاحب، آپ مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی پریس کانفرنس کی، آپ نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی کہ ملبے کے 2 ٹرک غائب ہو جاتے ہیں، ایریا میں کوئی بیسمنٹ میں نہیں جا رہا، ابھی تک انویسٹیگیشن کروائی جا رہی ہے، لیکن جو ذمہ دار ہے وہی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کا کنسرن ہے۔ کس طرح سے ٹرانسپیرنسی آ سکتی ہے اس میں؟ بہت شکریہ بطول۔ دیکھیے، ہم نے ایم کیو ایم کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول نے کل رات میں وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے، اور اس میں وزیر اعظم پاکستان سے درخواست یہ کی ہے کہ پاکستان کمیشن آف انکوائری کے آرٹیکل نمبر 3 سب کلاز نمبر 3 کے تحت وفاقی سطح پر ایک انکوائری کنڈکٹ کرائی جائے، کیونکہ اگر سندھ حکومت اس کی تحقیقات کر رہی ہے، اصل میں سندھ حکومت ہی تو ہے جو اس وقت مورد الزام ہے غفلت کی، بلکہ سنگین مجرمانہ غفلت کی۔ کراچی ایڈمنسٹریشن ہی تو اس وقت مورد الزام ہے سنگین مجرمانہ غفلت کی، ان پریپیئرڈنس کی۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے میں اگر سندھ حکومت خود یا کراچی ایڈمنسٹریشن خود اس واقعے کی تحقیقات کرتی ہے تو پھر یہ تو کلیش آف انٹرسٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ کیونکہ پاکستان کا سپریم کورٹ کا سیٹل لا ہے that nobody can be the judge of their own cause، تو کوئی اپنے افعال اور اعمال کو خود کا اس کا منصف نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہی معاملہ رہ جاتا ہے کہ وفاق کی جو ادارے ہیں وزیر اعظم کے حکم پر وہ اس کی انکوائری کریں، اور جو تحقیقات ہو بھی رہی ہیں ان کی جو صحت ہے وہ حقوق و شبہات سے بالاتر نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی پریس کانفرنس میں عرض کیا تھا کہ 2 ٹرکس ملبہ جو ہے وہ غائب ہے، ملبہ جو ہے جو اٹھایا جا رہا ہے وہ کھلی جگہ پہ ڈمپ کیا جا رہا ہے، اس میں تمام ثبوت و شواہد جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں۔ کل کراچی میں بارش ہوئی، ملبے پر بارش ہوتی رہی، ظاہر ہے کہ اگر کوئی کیمیکل ایگزامینیشنز کرنے ہو یا کیمیکل فورینزک ہو تو وہ ایسی صورت میں دھل جائے گا، اس کے نشانات نہیں بچیں گے۔ اور بہت سارے ملبے میں جو ہے انسانی اعضاء اور انسانی ہڈیاں جا رہے ہیں، یہ بھی تشویشناک بات ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی حتمی نمبر نہیں ہے کہ کتنے لوگ آج بھی لاپتہ ہیں۔ بہت سارے، کراچی کو تو آپ جانتی ہیں کہ قومی شہر ہے، اور پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ کراچی آتے ہیں ملازمت کے سلسلے میں، اور ظاہر ہے کہ گل پلازا میں بھی بہت سارے نوجوان، بہت سارے بچے ایسے تھے کہ جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئے تھے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے گھر والوں کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا ہوگا، جیسا کہ فاروق بھائی نے کہا کہ جب منی آرڈر نہیں جائے گا یا پیسے نہیں پہنچیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے پیارے جو ہیں وہ موجود نہیں رہے۔ تو اس سلسلے میں جو جلد بازی ہے حکومت سندھ کی طرف سے، جو بے احتیاطی ہے، اور جو ٹرکوں میں ملبہ لد کر گیا ہے وہ کیا تھا، یہ پراسراریت ہے۔ تو صورت میں وفاق کو ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کرنا چاہیے تاکہ اس واقعے کی شفاف غیر جانبدار انکوائری ہو سکے۔ حیدر صاحب، اس کے اوپر آتے ہیں کہ انکوائری شفاف ہو سکے گی یا نہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ سنیں کہ مراد علی شاہ صاحب نے کیا کہا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ بلڈنگ کو گرایا جائے، اور جب یہ اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا تو 1 انچ بھی زیادہ کنسٹرکشن نہیں ہوگی، بلکہ ایز اٹ از۔ تو جو انہوں نے بیان دیا ہے، جو ان کا پلان ہے مستقبل کا اس پلازا کو لے کے، اس سے آپ مطمئن ہیں کنسٹرکشن کا؟ ہم ہرگز بھی مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ جو صورتحال ہے اس سانحے کی، دیکھیے بطول، کسی بھی سانحے یا واقعے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر یا کلیمٹی کی صورت میں 3 فیزز ہوتے ہیں جو کور کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے ریسکیو، دوسرا ہوتا ہے ریلیف، اور تیسرا ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن۔ تو ریسکیو تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ ریسکیو تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکا۔
ना इमारत ही रेस्क्यू हुई, ना दुकानें ही रेस्क्यू हो पाई, ना उसमें से कुछ माल असबाब बचा, बल्कि 100-200 के करीब जो है वो इंसानी जानें तल्फ हो गई। तो रेस्क्यू तो कुछ भी नहीं हो सका, कुछ भी। तो मुझे ये कह लेने की इजाजत दी कि सिंध हुकूमत या कराची एडमिनिस्ट्रेशन रेस्क्यू के मामले में तो इट वाज अ डिजास्टर, इट वाज अ कंप्लीट फेलियर एट द एंड ऑफ ईदर सिंध गवर्नमेंट और कराची एडमिनिस्ट्रेशन। अब दूसरा जो शोबा आएगा वो आएगा रिलीफ का। अब आप लवाहिकीन को क्या रिलीफ दे सकते हैं? लवाहिकीन को आप ये रिलीफ दे सकते हैं कि उनके प्यारों की बाकियात, चाहे वो मस्क और जली हुई लाश हो, चाहे उसकी हड्डियां हो, इस बात को यकीनी बनाकर के ये उसी नौजवान खुदा न खास्ता या उसी बच्चे की या उन्हीं खातून की स्पेसिफिक उसी की बाकियात हैं, वो आप फैमिली के हवाले करते हैं। और ये एक इंटरनेशनल नॉर्म है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। अब जितने लोग लापता हैं वो अभी आपको मुकम्मल नंबर नहीं पता, तो क्या आप वो हड्डियां, वो बाकियात, वो जली हुई लाशें तमाम की तमाम इकट्ठी हो गई, क्या वो उस नंबर से टैली कर रही हैं इस वक्त कि जितने लोग गुमशुदा हैं या मिसिंग हैं? अगर नहीं कर रहे तो फिर ये हुकूमत वक्त के ऊपर वाजिब है कि उन बाकियात को, उन जली हुई लाशों को, उन हड्डियों को जमा करें, उसका फोरेंसिक करें और उसके बाद उनके लवाहिकीन के हवाले करें, इस यकीन के साथ कि ये जो बाकियात जिस्म की उसके ये उसी की हैं। तो अगर ये रिलीफ का फेज है कि ये रिलीफ दिया जा सकता है। अब अगर हैदर साहब ये बताइएगा कि अब कहता कलाम आप ये बताइएगा कि आप कितना शहबाज शरीफ के जवाब का इंतज़ार करेंगे कि आप किसी लीगल इलेक्शन की तरफ जाएंगे गवर्नमेंट के खिलाफ? क्योंकि जब जब MQM ने नाराज़गी का इजहार किया कुछ ऐसे मसाइल को लेके जो बराह रास्त उनका आवाम से ताल्लुक़ था, तो फिर कुछ अरसे बाद आप फिर जलन हो गए गवर्नमेंट के साथ, और चाहे वो किसी तरमीम का मामला हो, लोकल बॉडीज़ का मामला हो। फारूक सत्तार साहब भी बहुत बात करते रहे, लेकिन फिर किसी तरह आपको वो कर लेती है गवर्नमेंट। लेकिन क्या ये आखिरी ऐसा मामला है जिस पे आप स्टैंड लेंगे और अपनी बातें मनवाएंगे? देखिए, इसमें मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आर्टिकल 148 के हवाले से तो जाहिर है हम, क्योंकि हमारे पास नंबर इतना नहीं है कि हम उस तरमीम को तन्हा जो है वो पास करा सकें पार्लियामेंट से, तो हमें अपने इत्तेहादियों पर भरोसा करना पड़ता है। मगर गुल प्लाजा का जो सानेहा है उस पर अगर वफाकी हुकूमत जो हमारी दरख्वास्त है उसको नज़रअंदाज करती है, तो जाहिर है कि फिर हमारे पास और कोई बचेगा, हम उसको आला अदलिया तक लेकर जाएंगे। हैदराबाद जैसे साहब, आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला जिसको माजी में 11 जमातों को एड्रेस करके दिया गया था, मैं प्रॉबेबली 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो जब जब कराची की जमातें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, आप हो, दूसरी जमातें हो, अदालतों के पास जाते हैं, बड़े फैसले आते हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं होते। देखिए, इम्प्लीमेंट का जहां तक ताल्लुक है, इस पर तो जाहिर है कि अगर पॉलिटिकल विल नहीं होगी, 2022 में, फरवरी 2022 में आर्टिकल 148 का एक तफसीली फैसला जस्टिस गुजलार ने जाते हुए किया था, मगर वो भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। और अगर गुल प्लाजा में हम अदालत जाते हैं और वहां से कोई फैसला आता है और सिंध हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं करती, तो इसका मतलब ये होगा कि पॉलिटिकल विल नहीं है। और अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो आपको बखूबी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि देयर इज समथिंग फिशी इन द पॉन्ड। और क्या इसीलिए मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कह रहे हैं कि कराची को वफाक के मातहत कर दें? क्या ये प्रपोजल अमल के काबिल है? इससे तो लड़ाई और बढ़नी जाएगी इस तरह के प्रपोजल से, ऐसा हो कैसे सकता है? देखिए, इस तरीके की बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो हर वक्त जेर बहस रहते हैं। पाकिस्तान में नए सूबों के हवाले से भी गुफ्तगू शुनीद होती रहती है, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा खुल के होने लगी है। एक ऑप्शन ये भी है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों को वफाक के तहत दिया जाए, जैसे कि दुनिया में है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, मगर एक्चुअली ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो कराची के या शहरी सिंध के अवाम को सिंध हुकूमत के साथ गुज़िश्ता 18 बरसों से है। ये वो फ्रस्ट्रेशन है कि जो बोल रही है, अनफॉर्चुनेटली
18 वर्षों से कोई महाजबा नहीं है सिंध हुकूमत का, कोई भी उनके ऊपर नजर रखने वाला नहीं है, और उसके बदले में जो कुछ कराची या बल्कि यूं मानिए कि सिंध भर में हो रहा है, जो करप्शन है, जो बेकायदगी है, जो बेतवज्जही है, और जिसकी वजह से आज कराची खंडराची बन चुका है, ये उसका वो है, उसका नतीजा है कि लोग अब ऐसी बातें कर रहे हैं कि कुछ भी करो, सिंध हुकूमत से जान छुड़ाना है। तो फिर 18वीं तरमीम में आपका क्या इनपुट होगा? क्योंकि जब पिछली तरमीम आ रही थी तब भी आपके कॉलीग्स ने कहा कि हम छोड़ देंगे अगर हमारे मुतालबात नहीं माने, लेकिन नहीं छोड़े। 18वीं तरमीम पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वाज़ेह है कि 18वीं तरमीम अब 18वीं 28वीं तरमीम तो पे आई हैदर साहब 28वीं तरमीम। देखिए, हम ये चाहते हैं 28वीं तरमीम में कि जिस तरह हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को वजीर आजम पाकिस्तान ने टेकअप किया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो तकरीबन 27वीं तरमीम में आर्टिकल 140A की जो अमेंडमेंट थी MQM की, वो तस्लीम हो चुकी थी, मगर बावजूद वो रुक गई। इसका एतराफ़ किया वज़ीर आज़म ने, और वज़ीर आज़म ने वादा किया कि 28वीं तरमीम में वो MQM की जो अमेंडमेंट है वो उसका हिस्सा होगी। अब अगर ऐसी सूरत हाल में जबकि वज़ीर आज़म ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अश्योरेंस दे दे, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है, और अगर खुदा न करे ऐसी सूरत हाल होती है, तो जाहिर है कि फिर मुझे नहीं पता कि इस रियासत पर कौन भरोसा करेगा। बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास, अब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।